हेतुग्रह दुष्टस्थान दुर्दोष भयंकराय नमः भयंकर महाहजामि अस्मदे प्रतिजाने हस्मत् स्वावेजो अनमेवो भवामि प्रजन्नो विजस्वजन्नते विपरेशं जजुष्पदे मगय्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनो विवर्धनान् मृत्योर्मुक्षे नमामृता नमस्ते चित्रक्षत्रं वयोधारं प्रयं पुरवीरो बृहत्तं चित्रचन्द्रापरिखृणते नमस्वा ब्रह्मादेवारां पवित्रमध्ये निर्भन्नो भूर्भुवस्वः हरिदेवता प्रत्ययदेवता सहिता हेतुगृहागच्छा हेतुग्रहचित्रवर्णं चित्रमण्डले प्रविष्टमस्मिन्नधिकरणे सूर्यग्रहस्य वायव्यदिग्भागे आकारमण्डले गुरुग्रधान्यस्योपरि वर्णवस्त्रोपरि देवता प्रत्ययदेवता सहिता हेतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजये गुंहवामहे कलिङ्गवीणाम् उपवश्रवत्समम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोजभिस्सीदसादनो धिया उपमा अस्य विष्ठाश्रदश्च जोनिमसदश्च विवः वाणीसमेतं ब्रह्मानमावाहयामि सत्तुविवर्जित उर्णापुण्डन्तो यत्र धीरामनः नमः समयानवादित्यादिनवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणीं समर्पयामि धूपस्य भोज्यैश्च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां सांग इत्यादिनवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः दिव्यानन्दकर्पूरमङ्गलमहानीराजनं दर्शयामि अनन्तरमाचमणीयं समर्पयामि चेत् हस्तेन रक्षान् धारयामि भोलाशङ्कर भगवान् की नवग्रह भगवान की जय। ओम भास्कराय विस्मयामि నామస్మరణ చేస్తూ ఉండండి మీరిద్దరు లేచి నిలబడండి వర్ణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి తదంగా దేవతా వాహన భజామి పూజయామి అష్టాదశే అన్నపూర్ణేశ్వర్యై నమః అన్నపూర్ణాదేవి ओम भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नः शास्ता प्रचोदयात् कलशे हरिहरसुतं शास्तारमावाहयामि धर्मशास्त्रम् आवाहयामि स्थापयामि प्रणयानस्वस्ते अमृतं वै प्राणा अमृतमाव प्राणानेव यथास्थानमुपक्वयते साङ्गसपरिवारा अष्टादशदिव्यसोपानाधिष्ठान देवता देवीः साङ्गाः सायुधाः शक्ति पति पुत्र परिवार समेताः अस्मिन् कलशेषु आवाहयामि स्थापयामि तृतीये त्रिपुरा देवी चतुर्थे तु कुमारिका पंचमे पंचदुर्गा च षष्ठे संहारकारिणी सप्तमे पार्वती चैव मेषी चतुर्दश्यां महेश्वरी पंचदश्यां च वाग्देवी षोडशे పరికీర్తితాః। ఈ శ్లోకము చాలా మంది తెలవకపోవచ్చు। 18 మనం మెట్ల పూజ చేస్తాం కదా, 18 సోపానాలకు ఒక్కొక్క దేవత యొక్క నామం చెప్పినాం మనం। మొదటి మెట్టు మీద ఏ దేవత ఉంటుంది, రెండో మెట్టు మీద ఏ దేవత ఉంటుంది అనేటువంటి ప్రమాణిక గ్రంథంలో తీసుకొచ్చినటువంటి శ్లోకం ఇది। మనం ఉత్తగా ఒకటో మెట్టు, రెండో మెట్టు, మూడో అట్లాగే అష్టాదశ సోపానాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః ఆవాహయామి అష్టాదశ సోపానాధిష్టాన దేవతాభ్యో అక్షదాన్ సమర్పయామి అష్టాదశ సోపానాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః ద్విపాద్యం సమర్పయామి అష్టాదశ సోపానాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః నైవేద్యం సమర్పయామి అష్టాదశ సోపానాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః ఆచమనం సమర్పయామి ఆపోహిష్ఠామయ देवस्य सुदाय नमः ईशानस्य देवस्य सुदाय नमः देवस्य सुदाय नमः रुद्रस्य देवस्य सुदाय नमः रुद्रस्य देवस्य सुदाय नमः नमः हिरण्याय नमः
सोमलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः लिंगाय नमः दिव्याय नमः लिंगाय नमः भवाय नमः लिंगाय नमः भवाय नमः लिंगाय नमः शिवाय नमः लिंगाय नमः भवाय नमः लिंगाय नमः आत्माय नमः लिंगाय नमः परमाय नमः लिंगाय नमः सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिं भवेत् दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् अवाहिताय शाश्वतरूपाराधिष्ठानदेवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपाङ्करो शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ఇది ఇచ్చేసేయండి पादो प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं भोगे बलैः सकर्पूरेर्नागवल्लेललेर्युतम् यमानान्धा सत्ये प्रतिष्ठिता आवाहिता देवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरनीराजनदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हरे हर सुदायप्प भगवान् ఓ రెండు పువ్వులు చేతిలోకి తీసుకోండి భూతనాథాయ విద్మహే భవపుత్రాయ ధీమహి శాస్త్ర ప్రచోదయాత్ పుష్పాంజలిం సమర్పయామి అక్కడ వేసేసి నిలబడ్డ దగ్గర పెద్దవాళ్ళ దగ్గర వేసేసి. ప్రదక్షిణ సద్యోశ్వమేధాదిబలం దదాసి तां सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणे स्वां परितः करोमि प्रभाभ्यां दशोध्वरेखा अशेषवृन्दारकवन्दिताभ्यां नमो भवानी पदपङ्कजाभ्याम् आत्मप्रदक्षिणे 18 సార్లు ఇక్కడ అయ్యప్ప ఎవరు ఇక్కడ పైన ఉన్నటువంటి గుమ్మడికాయ పైన పెట్టినటువంటిది ఇక్కడ కింద చీర కట్టినాం దోది కట్టినాం మరి అక్కడ అయ్యప్ప బ్రహ్మచారి కదా ఇక్కడ చీర ఎందుకు కట్టారని ఇక్కడ ఏమొచ్చినాడు స్వామి వారు పూర్ణ పుష్కలాంబ సమేత హరిహర పుత్ర అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామికి ఇద్దరు భార్యలు పూర్ణ పుష్కలాంబ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు చీరలో దోదిలో ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి పూర్ణ పుష్కలాంబ అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అయ్యప్ప స్వామి యోగ అందరికి కూడా ప్రతి సంవత్సరం చక్కగా 40 రోజులు మండలకాల దీక్ష తీసుకొని అందుకోసమే కఠిన నియమం ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ 41 రోజు ఎంత దీక్షలో గట్టిగా చేస్తాడో ప్రతి స్వామి ఆ స్వామి మనసులో ఉన్నటువంటి తీసి మన ముందరనే స్వామి వారికి అభిషేకం చేయడం ఉంటుంది ఆ అభిషేకం చేసిన నెయ్యి మళ్ళీ మనకే ఇస్తారు ఆ తీసుకొచ్చుకుంటాం మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఘట్టాలు చేస్తాం అంటే స్వామి వారి యొక్క తేజస్సును మనం చూడాలంటే మండలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది మాలలు వేసుకుంటున్నారు ఆ 40 రోజు కఠినంగా ఉంటున్నారు ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ 40 చక్కగా మీకు అందరికి కూడా కనిపిస్తున్నారు నాకు కూడా కనిపిస్తుంది వారి యొక్క పూజ ఉంటుంది ఒక అరగంటలో ఆ పూజ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక 10 నిమిషాలు రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ రెస్ట్లో పండ్లు పాలు తినొచ్చు పండ్లు పాలు తర్వాత ఒకటి చెప్పారు ఏంటంటే ఆరోగ్యం కలియుగంలో ఆరోగ్యం ముఖ్యము ఆరోగ్యం ఉంటేనే అంటే ఇప్పటి నుంచి కూడా చెప్పిన अस्मिन् हविजमानय स्वयोजं पादस्वस्य भित्सदानः भीमानि धर्मो अग्रे वधानि दूरे वधानि धर्मो हंद्रे हरियसे धर्मो वृक्षेभ्यो नमस्काराय नमः शंभवे नमो भवोद्धाय श्याम तीर्था आदित्य तत्सवे मणिहेण्यपाणि नमवेद सुकृत कृपाजुवः अलेक्षानावाहयामि नमोधा प्रदर्शयानक्तं बलिच्छन्दो विदस्य प्रेष्या मुष्टिकामो हरामि विष्णु मुष्टिपतिल दधातो भूतानावाहयामि कल्पे शौर्य केत पृथिवी मनो अंतरिक्षेभ्यः सर्वेभ्यो नमः कवीरश्चकोसेना अदजच्छागमिन्द्रः ईश्वरमावाहयामि यात्रा लक्ष्मीनामक्षवानादिविजोर्गे तस्यावधावति भूम्यामासृशं मातृषु देवेभ्यस्तु दिशभ्यो राधमस्तु शूलमावाहयामि गात्रा लग्निनामक्षमानादिविजोर्गे तस्यावधावति भूम्यामासुधृणातृणेतु देवेभ्यस्तु दिशभ्यो राधमस्तु महाकालमावाहयामि प्रजापतेनत्वदेनान्यज्ञो विश्वानागानि परिणामभूमा केतुभस्तनो समयगस्यामप्रयोरयीनां सप्तप्रजापतीनावाहयामि निवर्णान्तपथाद्वलन्दीं वैरोधनीं कथामावाहि प्रज्ञो अणुपरिकवेनापमस्तमस्तमः अणुपरिकवेनापमस्तमः ब्रह्मणां ब्रह्मणपदान श्रवन्नोदभिस्सेदसादनवाहयामि अपो अद्यान्वचारिषकूरसेन समसृष्महि चीरहिं बुद्धजमनुसञ्चरन्ते साः पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठे नावश्चरन्ति स्वसित इयानां मेरुमावाहयामि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामपमश्रवस्तमः वाहयामि चेगात्रा दक्षिणापक्षवाहयामि शिल्पं कश्यपरोजनामदो स्खलन्दिन्द्रभानुः
अर्पिता सप्तसारो राजानमधिविष्णये ममिति कश्यपमावाहयामि तस्य श्रोत्रको सौवगोचरश्रोत्यनुष्ठुप्सारत्यनुष्ठभस्वारग्स्वारान् मन्थि मन्थिन एकविगोष्ठदेवावाहयामि इन्द्राणी देवे सुमगासपत्नी विद्येदिगाजा नरस्यादघनयोजनानि रङ्गस्तमिदं विभन्ते मावाहयामि स्वमति दीर्घम् अतिक्रमति लोमसो अतिगिरिजमति नन्दुरम् अतिगिरिजमतिम् आधारयामि प्रतीक्षामि कुमारी मावाहयामि पूजयामि अवाहिनाभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः प्राणान् प्रतिष्ठापयामि अग्निर्मेवाधिष्ठितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मामि अमृतमाप प्राणानेव यथा स्थानमुपक्वयमे जगन्नाथयावत् पूजावधानगो त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अवाहितदेवताभ्यो नमः भवन्तो भवन्तो सुप्रसन्ना भवन्तो సనం కుర్వంతో అథ ధ్యానం నక్షత్రం చేతిలోకి తీసుకొని రెండు పువ్వులు అట్లాగే శంకరం వందే శివం శంకరం సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ఆ కలశం దగ్గర వేసేసి సద్యోజాతం ప్రపద్యామి నమస్కారం సద్యోజాతాయ వై నమో నమః నమః యక్షదాన్ సమర్పయామి పూజయామి బలవికరణాయ నమః బిల్వదలం పుష్పం సమర్పయామి. నలుగురు మధ్యలో పెట్టుకొని ఒక్కొక్క పువ్వుని ఆ కలశం దగ్గర వేస్తూ ఉండండి, పెద్ద కలశం దగ్గర. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః వ్యాఘ్రారూఢాయ నమః మహాధీరాయ నమః గోపుత్రే నమః ఓం గీర్వాసుంద్రేభ్యాయ నమః గణాదంగాయ నమః గణాత్మనే నమః ఓం వ్యాఘ్రారూఢాయ నమః ఓం మందారాయ నమః మహారాయ నమః ఓంసాయ నమః మహాబాహునాయ నమః ఓం మహాశూరాయ నమః మహాధీరాయ నమః మహాసర్వభూషణాయ నమః ఓం హస్తాయ నమః సర్వాయ నమః మహారాత్మజాయ నమః ఓం అత్రేషాయ నమః మన్మనాయ నమః మన్మదలాయ నమః శుక్రహాయ నమః అక్షరాక్షరాయ నమః ఓం పంచమాత్మసుదాయ నమః పూజ్యాయ నమః పరిదాయ నమః ఓం నరేశ్వరాయ నమః భవతాపత్రుషాయ నమః భక్తాధీశ్వరాయ నమః ఓం కవలే నమః కవియామృతాయ నమః నాథాయ నమః ఓం సరకాది మునిశ్రేష్ఠ స్తుత్యాయ నమః హరిహరాత్మజాయ నమః ఓం శ్రీ గురుస్థలం వామదేవీ హరిహర ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప మణికంఠమంగళం శబరీశమంగళం శాస్తాయ మంగళం శంకరాయ 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 మంగళం శాంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం 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 నిత్యజయ మంగళం 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 నిత్యజయ మంగళం 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 నిత్యశుభా మంగళం నీరాజనంతరశయామి నీరాజనానంతరం వాచమనీయం సమర్పయామి. కర్పూరంలో ఉన్నటువంటి మంగళహారతి విష్ణవే స్వాహ యజ్ఞాయ స్వాహ ప్రతిష్ఠాయే స్వాహా. మాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష జనార్దన సపరివార ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః. సమర్పయామి ఓం లోకవీరం మహాపూజ్యం సదనమయ్యప్ప ప్రపూజ్యం విష్ణువంద్యం విష్ణుశంభో ప్రియం సుతం క్షిప్రప్రసాద నిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం స్వామి శరణమయ్యప్ప మత్తమాదంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితం సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం స్వామి శరణమయ్యప్ప అస్మత్కులేశ్వరం దేవం అస్మశత్రువినాశనం అస్మదిష్టప్రభారం శాస్త్రం
నమామ్యహం స్వామియే పంచరత్నాక్షమేతజ్జో నిత్యం స్తోత్రం పఠేన్నరః తస్య ప్రసన్నో భగవా సంగతహరణే నిర్ముడి ప్రియనే జ్యోతిస్వరూపనే ఓం శ్రీ స్వామియే శరణమయ్యప్ప. నమస్కారం చేసి మీరు మంగళహారతి తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిద్దరు దంపతులు. గణాధిపతయ ఇదం నమః. ఓం లం నమస్తే గణపతయే. ఓం లం నమస్తే గణపతయే. అగారో మధ్యమ రూపం అనుస్వారస్యాద్య రూపం బిందురుత్తర రూపం నాదసంధానం సంహితా సంధి గాయత్రి ఛందః దేవతా. ఓం గం గణపతయే నమః స్వాహా. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఏకదంతహస్తం వాచమం కుశధారిణో జవరం హస్తే విభ్రాణో జగద్వనో రక్తనోదరం శూర్పకర్ణకో రక్తవాససో గంధోనిత్తాగ్నవట్టం సయోగి యోగినాం వర స్వాహా. నమో గణపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశనే జగదాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా. విఘ్నేశ్వర భగవానికి ఒక 6 స్వాములకు ఈ గణపతి హోమంలో పాల్గొనడానికి ఛాన్స్ ఉంది. మిగతా వాళ్ళు ఆగండి, 10 మంది కావాలని వాళ్ళు పిలుస్తా. శరణమయ్యప్ప గణపతయే నమః స్వాహా. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశం శూర్పకర్ణకో రక్తవాసదో గంధానలిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుబోధితో జ్ఞానకంపితం దేవం జగత్కారణమచ్యుతో ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదో ప్రకృతే పురుషాత్ పరమో ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగి యోగినాం వర స్వాహా. గణపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశనే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో. విఘ్నేశ్వర భగవానికి జై. కొత్త స్వామి ఇంకెవరైనా ఉంటే హోమం పరివండి. దీనుల దొరవు గుణత్రయాతీతః దేహత్రయాతీతః కాలత్రయాతీతః ఆధారే స్థితో నిత్యం శక్తిత్రయాత్మకః యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం బ్రహ్మాత్మం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వం ఇంద్రస్త్వం అగ్నిస్త్వం వాయస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మభోర్భవస్వరం స్వాహా. ధాతారో అనుచా నమః శిష్యం పశ్చాత్తాదో పురస్తాదో ఉత్తరాత్తాదో దక్షిణాత్తా. ఓం శాంతి
ప్రసన్నస్తమసూర్యః సంవాదో వా త్రవా వస్వ స్వాహా మహిగ్నాగచ్చ చిక్కు తోరకృత స్వాహా విశ్వాజాతాని పరిదాప భూవాయికామాస్తే దేవస్తన్నో స్వయగ్స్యాం వదజోరయీనాం స్వాహా ప్రత్యే దేవదాదే శనేశ్వర గ్రహాయ నమ్మా చిత్ర ఆభుపదో దేశన స్వాహా భవాన్ అక్షరాని వేషనే యచ్ఛాన శర్మ బ్రహ్మదేవానాం పదవీ కవీనా స్వాహా ఇదన్నమమ స్వాహా ఇదన్నమమ స్వాహా ఇదన్నమమ యంత్రాలు పాకం సుర పాకం త్రివృత త్రివృత రథంతరం ప్రసంతరా తజష్టో స్వాహా నిరదదాదోర్వాయ ప్రజాం పుత్రగామాయ సరినిచానో మన్యత నిర్వీర్య శిథిలో జాగే తృతీయ పృష్ఠే అధిరోచనే దివస్వాహా జ్ఞానే దేవే ప్రకాశవన్నే ఉదకోజేన పద విద్యేతి రాజా త్రికోణస్యాచ యోజనాని ఉపస్థైర్దస్థవిరం వివర్తి స్వాహా క్షేత్రాణం రక్షణార్థాయ బలిం గృహ్ణః నమో నమః. క్షేత్రపాలకునికి నమస్కారం చేసుకుని కొబ్బరికాయ కొట్టి కాలు చేతులు కట్టుకొని పైకి రావాలి. అండ అందరికి అండ కదా ఇరుముడి కట్టు శబరిమల అందరూ వచ్చేట్టుగా. నీ అభిషేకం ముందు ఒకటే వేయాలి స్వాహాంతకుడు ఇంకా ఏమి మోర్ఖానం నివారతిం ప్రదవ్యామై శ్వానరవదాయ జాతమగ్నిమోం సవివా యా ఫలనేర్యా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పిణే బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో ముంజంద్వగుహస స్వాహా వోర్యజ్ఞ భగవానికి భగవానికి జయ స్పృశ్య సప్తధామ ప్రజానే సప్తహోత్రా సప్తధాత్వాయ సప్తయోని రామణస్వాగృతేన స్వాహా. ఆ గిన్నె తీసుకోండి, నెయ్యి గిన్నె తీసుకొని మీరు నెయ్యి వేసిన దాని మీద ఎడమ చేతితోటి కుడి చేతిలో కర్ర పట్టుకొని కొంచెం వేస్తాడు. నెయ్యి వేసుకుంటూ ఉండండి. ఓం సప్తతే అగ్నే సమిధ సప్త జక్వా సప్త రాజే వినాయక స్వాహా ఏకాదశమే విశ్వశమే పంచదశమే సప్తదశమే నవదశమే ఏకాదశమే త్రయోదశమే పంచదశమే సప్తదశమే నవదశమే ఏకవింశతిశమే త్రయోవింశతిశమే పంచవింశతిశమే సప్తవింశతిశమే నవవింశతిశమే ఏకత్రికోశమే త్రయస్త్రికోశమే చతుస్త్రికోశమే షోడశమే త్రిగుణ్యమే షట్త్రికోశమే చత్వారికోశమే చతుశ్చత్వారికోశమే అష్టాచత్వారికోశమే యశ్చ భువనశ్చ భువనశ్చాధిపతిశ్చ స్వాహా ప్రదర్శమానేన వేషధారా పుష్పిలోకే బింబమానో ప్రతిష్ఠితాచ్యేన జహాతి తేజోవాచ్యర్తేజోవసోర్ధారా తేజసైవాస్మై తేజోవరుద్ధేజో జహాతి సర్వం వై పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోతి అయం వై పూర్ణాహుతి అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి నారాయణ భగవానికి జయ యజ్ఞేశ్వర భగవానికి జయ అక్షరాస్మాన్ విశ్వాని దేవమహినాని విద్వాన్ యోధస్మజ్జుహురానమైనో భోజిత్రాంతే నమో ముక్తిం విధేమా ప్రవశక్రాయ భాగవే భరతమో హవ్యమనిజ్ఞాంగజయ సుబోధమో यो दैव्यान् मनुष्याजुले विशन्दर्श्वान् गुणादिगात् अच्छागिरो प्रयो देवयन्ते रग्निचन्द द्रविणं भिक्षमानासुतन्त्रजगो सम्प्रदेकगस्वञ्जगो हव्यभगो सविराजते वक्षां विश्वभिर्जने भिर्जनत्रा त्वं पारयानव्यास्मान् स्वस्तिभिर्दे दुर्गान् विश्वाश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातो गायत्रयाशयो सकृते नमः त्रिस्ते नमः जलस्ते नमः विजगुप्तस्ते प्रकृतस्ते नमः विजगुप्तस्ते नमः नमस्ते अस्माहि गोसे प्रदक्षिणమైపోయిన తర్వాత మీ మీ స్థానాలలో అలాగే నిలబడి ఉండండి మీరు ఎక్కడ నిలబడరో అక్కడ నిలబడండి నమః కాండ దయోపవాద్యాయ కర్మ బ్రహ్మస్వరూపిణే స్వర్గాపవర్గరూపాయనే నమో నమః లింగేశాక్షర గోవిందమహీనం హుతాశన యతుహుతంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనేనేతాజిక్తన్యోన్య బ్రాహ్మణ సహాయేన హోమేన భగమగా గణపతి హోమేన భగవన్ సర్వాత్మకాదుంద్రే యజ్ఞేశ్వరార్పణమస్తు సంకల్పిత తతః యజ్ఞేశ్వరార్పణమస్తు అందరూ కూడా దోషులు పట్టుకొని
అగ్నిని చూస్తూ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి యజ్ఞంలో ఉన్నటువంటి అగ్నిని చూస్తూ చెప్పండి అందరూ కూడా స్వస్తి శ్రద్ధా మేధా యశః స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప కొండలు దాటుకుని గుండెల నింపుకుని ఓమని కంట చేరితిమయ్యా నీ కరిమల క్షేత్రం కలియుగ వరము కదా ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యి అభిషేకం మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప 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 ఇరుముడితోటి నిను మది నింపి కదిలేము స్వామి అండగా నుండి నీడగా నిలిచి దీక్షను కావవయ్యా பள்ளிக்கட்டு శబరిమలైకి கல்லும் முள்ளும் కాలుకు మెత్తై சுவாமியே అయ్యప్పో ஐயப்போ స్వామియే பள்ளிக்கட்டு శబరిమలైకి கல்லும் முள்ளும் కాలుకు మెత్తై சுவாமியே అయ్యప్పో ஐயப்போ స్వామియే பள்ளிக்கட்டு శబరిమలైకి கல்லும் முள்ளும் காலிக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே பள்ளிக்கட்டு శబరిమలైకి கல்லும் முள்ளும் காலிக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ స్వామియే నెయ్యాభిషేకం చేయండి హారతులిచ్చి కొలవండి ఇరుముడి స్వామికి భక్తిగా ఇచ్చి వేదన తీరగ వేడండి అయ్యప్పను కని పిలవండి స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే
వేకువజామున నిద్రను లేచి శీతల స్నానం శ్రద్ధగా చేసి మాలను దాల్చి శీఘ్రముగా దీక్షారంభము చేసి తిని మాలను దాల్చి శీఘ్రముగా దీక్షారంభము చేసి తిని గణపతి షణ్ముఖ అయ్యప్ప స్వాముల ప్రాతకాలపు వేళల తలచి స్వామి అయ్యప్ప శరణు ఘోషతో మండల దీక్షలు చేసి తిని స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే. ముప్పూటలు శ్రీ అయ్యప్ప స్వామిని ముదమున కొలిచి సేవించి నల్లని దుస్తులు ధరించి శ్రీ శని భగవానుని కొలిచెదము. కాలికి చెప్పులు లేకయి తిరుగుచు అయ్యప్పలను స్తుతించితి సంధ్యా సేవలు చేయుచు స్వామిని ఆనందముగా కొలిచెదను. స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే. భజనలు చేసే స్వాముల గృహములు వెతికే వెళ్ళి తిని పడి పూజలతో మణిధరుని జ్యోతిగా చూసి మురిసి తిని స్వామి ప్రసాదము సేవించి నేలను నిద్దురపోయి తిని మండలమంతా ఇటులే అయ్యప్పనునే కొలిచి తిని దేహబలందా స్వామి ఇచ్చిన ధైర్యముతోటి దీక్షను ముగించి గురుస్వామిని గని భక్తిగా కొలిచి ఇరుముడి దాచి తిని నే ఇరుముడి దాచి తిని స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే. సత్యవాక్కులను పలుకుచునే స్వామి నామములు తలచి తిని దుశ్చింతలను మదిలో మాని అయ్యప్పను ఎదదాల్చి తిని మానసమందున మురిసి తిని పదునెంది మెట్లెక్క తలచి తిని అయ్యప్ప స్వామినే కాంచెదను మకర జ్యోతిని చూసెదను స్వామి సన్నిధిలో నన్ను నే మరచెదను. பள்ளி கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலிக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே. பள்ளி கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலிக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சரணம் சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா 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 சரணம் சரணம் ஐயப்பா சரணம்
కొండ శివుని కొత్త అయ్యప్ప స్వామి యాడ ఉన్నవయ్యా పంబా స్వామి నీకు పరి పరి దండాలయ్యా పందడ స్వామి పాలకడలి విష్ణుత స్వామి నీకు పరి పరి దండాలయ్యా పందడ స్వామి పాలకడలి పంచుకున్న వాళ్ళు భిక్ష చేయని వారు ఎవరైనా ఉంటే ఇవాళ లేదా ఇవాళ శనివారం లేదు సమయం స్వామి శరణమయ్యప్ప దిమి దిమి నాదం తగది నినాదం ఆడరాయ్యప్ప స్వామి ఆడరాయ్యప్ప స్వామి ఆడరాయ్యప్ప దిమి దిమి నాదం తగది నినాదం ఆడరాయ్యప్ప స్వామి ఆడరాయ్యప్ప ఆడరాయ్యప్ప స్వామి ఆడరాయ్యప్ప ఆడరాయ్యప్ప స్వామి ఆడరాయ్యప్ప ఆడరాయ్యప్ప స్వామి ఆడరాయ్యప్ప ఆడరాయ్యప్ప
పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా పంబావాసమబడి పూజకు స్వామి రావయ్యా మణికంఠ రావయ్యా పంబావాసమబడి పూజకు స్వామి రావయ్యా మణికంఠ రావయ్యా పందల రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా గణపతి పూజల్లో స్వామి గణముగ మొక్కితి గురుస్వామి పాదాలకు స్వామి దండాలు పెట్టితి గణపతి పూజల్లో స్వామి గణముగా మొక్కితి స్వామి పాదాలకు స్వామి దండాలు పెట్టితి గండ స్వామిలోన కత్తి స్వామిలోన ఆ గంట స్వామిలోన గండ స్వామిలోన నిన్నే చూతుము కత్తి స్వామిలోన నిన్నే కొలుతుము గండ స్వామి వల్ల గంటమో గంటము స్వామి రావయ్యో కనికంఠ రావయ్యా స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా పందల రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా పంబావాసమబడి పూజకు స్వామి రావయ్యా మణికంఠ రావయ్యా అమ్మవారు తల్లికి స్వామి అర్చన చేసేము మురుగనయ్య స్వామిని అయ్యాని ముందు కొలిచేము అమ్మవారు తల్లికి స్వామి అర్చన చేసేము మురుగనయ్య స్వామిని అయ్యా నీ ముందు కొలిసేము గత స్వాములంతా వచ్చేరు గురు స్వాములంతా ఆ పెరియ స్వాములంతా గత స్వాములంతా గంటేసి వచ్చారు గురు స్వాములంతా గుంపుగా వచ్చారు భార్య స్వాములంతా ప్రేమతో వచ్చారు స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా పందల రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా పంబావాసమబడి పూజకు స్వామి రావయ్యా మణికంఠ రావయ్యా అభిషేకాలతో స్వామిని ఆరాధించేము పూలు పళ్ళు తెచ్చి స్వామికి పండుగ పెట్టేము అభిషేకాలతో స్వామిని ఆరాధించేము పూలు పళ్ళు తెచ్చి స్వామికి పండుగ పెట్టేము 108 18 మెట్లకు పేట తుల్లియాడి 108 శరణాలు చెప్పాము 18 మెట్లకు పూజలు చేసాము పేట తుల్లియాడి నిన్న మెప్పించాము స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా పందల రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా పంబావాసమబడి పూజకు స్వామి రావయ్యా మణికంఠ రావయ్యా పంబావాసమబడి పూజకు స్వామి రావయ్యా మణికంఠ రావయ్యా పందల రాజ పంచగిరీశ స్వామి రావయ్యో మణికంఠ రావయ్యా
పూల పల్లకి బంగారు పల్లకి మణికంఠుడెక్కినాడు అందాల పల్లకి మల్లె పూల పల్లకి బంగారు పల్లకి మణికంఠుడెక్కినాడు అందాల పల్లకి పిల్లాలి వీరుడు వీరమణి గంటుడు పిల్లాలి వీరుడు వీరమణి గంటుడు పందల బాలుడు పంబావాసుడు హరిహర తనయుడు ఎక్కినాడు పల్లకి అరెరే సోదరుడు కన్ముఖ సోదరుడు గణపతి సోదరుడు కన్ముఖ సోదరుడు ఇరుమేలి వాసుడు ఏకాంత వాసుడు హరిహర తనయుడు ఎక్కినాడు పల్లకి అరెరే మదగజ వాహనుడు మహిషి మర్ధనుడు మదగజ వాహనుడు హరిమల వాసుడు నీలిమల వాసుడు హరిహర తనయుడు ఎక్కినాడు పల్లకి జ్యోతి స్వరూపుడు కాంతమల వాసుడు జ్యోతి స్వరూపుడు భక్తుల బ్రోచే బంగారు స్వామి హరిహర తనయుడు ఎక్కినాడు పల్లకి ఏమనేది కూడా తెలియదు. కానీ వెంకటగౌడ స్వామి భవానీపేట వెంకటగౌడ స్వామి మళ్ళీ ఇంకోటి మన ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షులైన వారు శివనారాయణ స్వామి గారు భవానీపేట నుంచి నాకు ఏదో బోధనలో వెంకటగౌడ స్వామి నాకు పరిచయం అయ్యి ఆ స్వామి గారు నాకు స్టార్టింగ్లో సివిల్గా తీసుకెళ్ళి గురుశాల 3 నుంచి మాల వేశాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు ఆ భగవంతుడు ఎల్లవేళలా కాపాడాడు. కానీ నేను ఇప్పటివరకు కూడా మర్చిపోలేదు అయ్యప్పను. కానీ ఒకటి అనివార్య కారణాల వల్ల ఒక 2-3-5 సంవత్సరం నెయ్యలేదు. కానీ ఇప్పటివరకు ఓం శ్రీ స్వామి గురించి కూడా తెలియజేయాల్సిన కోరుతున్నాం. అందరికీ స్వామి శరణం. నేను 2004లో పెట్టాగుడిలో స్కూల్ నడుపుతున్నప్పుడు నేను సడన్గా ఒకరోజు నైట్ మాల వేయాలనిపించి డైరెక్ట్ డ్రెస్ తీసుకొని రాజేంద్ర స్వామి షాప్లో డ్రెస్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గుడికి వచ్చేసిన. అలా ఎట్లా ఉండాలా నియమాలు ఏం తెలియవు. అట్లాంటి టైంలో డైరెక్ట్ మాల వేయాలనిపించి రాత్రి కలలో అనిపించి పొద్దున మార్నింగ్ వచ్చేసిన ఇక్కడికి ఎలా వేయాలో కూడా తెలియదు. అలాంటిది జగ్జీవన్ గురుస్వామి ఆ రోజు ఇక్కడ టెంపుల్లో ఉండే. ఆయన కిందికి వెళ్ళి అప్పుడు అక్కడ చేతి పంపు ఉంటుండే. ఇక్కడే స్నానం చేసి ఇక్కడే నల్ల బట్టలు తీసుకొని ఇక్కడే మాల వేసుకొని అందాపూర్లో పీఠం ఉన్నది అక్కడ సాములు ఉంటారు తెలుసు. కానీ అక్కడ పోయి ఉండాలా పీఠం పెట్టుకోవాలని కూడా తెలియనప్పుడు నేను అక్కడ మాల వేసుకొని వెళ్తే నాకు మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గురుస్వామి కానీ లక్ష్మణ్ గౌడ్ గురుస్వామి పెద్ద చిన్నగౌడ్ గురుస్వామి వీళ్ళందరూ మాల నియమాలు ఆ తర్వాత మాల వేసుకున్న తర్వాతనే తెలిసింది. ఆ విధంగా నేను 2004లో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు 2025 వరకు కంటిన్యూగా ఆ అయ్యప్ప నన్ను ఏ విధంగా చూసుకుంటానేది నా వ్యక్తిగత జీవితానికి తెలుసు. అది సమాజానికి కూడా మా జీవితం తెలిసిన పుస్తకమే. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా నాకు అయ్యప్ప ఎక్కడ తక్కువ చూడలేదు.
నేను ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా నన్ను కాపాడుకుంటూ నన్ను ఈ స్థితిలో ఉంచినందుకు ఆ అయ్యప్పకు రుణం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. 18 సంవత్సరమే కాదు, ఇంకా నాకు అయ్యప్ప తోడుగా ఉంటే నేను కంటిన్యూగా అయ్యప్ప సేవ చేసుకుంటానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. స్వామి చల్లండి బంతి పూలు అయ్యప్పపై చల్లండి సన్నజాజులు. అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష కఠోరమైనటువంటి విపరీతమైన తన గర్భంలో శిశువుగా బట్ట నుంచి డెలివరీ అయినంత వరకు ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్తుంటుందో, తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక వయసు వచ్చే తండ్రి ఎంత జాగ్రత్త చూసుకుంటున్నాడో, ఎంత కష్టపడి ఈ తల్లిదండ్రులు ఆ శిశువుని ఎంత కష్టపడి పెంచుతాడో, అలాంటి కఠినమైనటువంటి దీక్ష అయ్యప్ప దీక్ష. అంటే అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థం కావచ్చు, కాని వాళ్ళకి కాకపోవచ్చు. అంటే కఠోరంగా ఉంటుంది. అందులో ఉదయం లేవటం, సూర్యోదయం కన్నా ముందు లేవటం, తల స్నానంతో చల్లని స్నానం చేయటము, పూజ చేసుకోవటము, నీళ్ళపై పడుకోవటము, ఒక పూట భోజనం చేయటము, ఒక పూట టిఫిన్ చేయటము, తర్వాత మలమూత్ర విసర్జన చేస్తే మళ్ళీ స్నానం చేయటము, తర్వాత ముట్టినటువంటి స్క్రీన్ చూస్తే స్నానం చేయటము, ఇలా అనేక రకాల కష్టాలు ఉంటాయి. ఆ కష్టాల నుంచి ఈ కష్టాలు ఎందుకు పెడతారు స్వామి అంటే, నేను పొద్దున్న చెప్పాను, అయ్యప్ప స్వామి వారు యోగ నిద్రలో ఉంటారు. నిద్ర అంటే ధ్యానం. శబరిమలలో స్వామివారు యోగ ధ్యానంలో ఉంటారు. అంటే వారికి కఠోరమైనటువంటి బ్రహ్మచర్యం అంటేనే ఇష్టం స్వామివారికి. అతనికి ఒక విశేషమైనటువంటిది. అలా కాకుండా స్వామివారి అవతారాలు బహిరంగ చేస్తున్నాను. పొద్దున్న చెప్పాను, స్వామివారి యొక్క భూలోకంలో 18 సార్లు వచ్చినారు. 18 సార్లు. అందులో ఒకటి యోగ అయ్యప్ప అని శబరిమలలో ఉన్నటువంటి వారు. దాని తర్వాత రెండో అవతారము పూర్ణ పుష్కలాంబ సమేత స్వామివారి పెళ్లి కూడా అయింది. బ్రహ్మచారి ఉన్నటువంటి వారు అయ్యప్ప ఎక్కడున్నారు? శబరిమలలో ఉన్నారు. తర్వాత పూర్ణ పుష్కలాంబ, ఇద్దరు భార్యలు స్వామివారికి. అయ్యప్ప స్వామి అని చెప్తున్నాం. పూర్ణ పుష్కలాంబ సమేత హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామి. ఇట్లా గత సంవత్సరంలో మిగతాయి కూడా చెప్పుకునే అవకాశం చేద్దాం. శబరిమలలో స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలంటే ఆయన దీక్షలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అయ్యప్పలు కూడా కఠోరమైనటువంటి దీక్షలు 40 రోజులు చేసిన తర్వాతనే అక్కడ దాకా చేరగలుగుతారు. చాలామంది అందులో 100%లో ఒక 10% మంది మధ్యలోనే మాల తీస్తారు, ఏదో అనివార్య కారణాల వల్ల. ఆ విషయం మన మనసుకు తెలుసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. అంటే మనలో లోపం ఉందా, మన ఇంట్లో లోపం ఉందా, మన చేసే కర్మల లోపం ఉందా? ఎట్లా అంటే ప్రకృతి తన యొక్క ధర్మం తను చేస్తుంది. నేను జాగ్రత్తగా దీక్ష చేస్తున్నాను, భయంతో చేస్తున్నాను. భక్తి కాదు, భయంతో దీక్ష చేయాలి. భక్తి కాదు. ప్రతి ఒక్క పని భయంతో చేస్తే 40 రోజులు చేస్తేనే పంబా దగ్గర మనం వెళ్తాం. పంబలో స్నానం చేసిన తర్వాత కూడా చిన్న పాదం అంటాం స్వామివారికి దర్శనం చేసుకోవడానికి. అందులో పంబా స్నానం అయిన తర్వాత మనలో సగము పాపం పటాపంచరం అవుతుంది. మిగతా సగం మనం ఎక్కేటప్పుడు ఎలాగైతే మనకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ యాత్రలైనా చార్ధామ్ తీసుకున్నా కానీ అక్కడ దాకా వాహనాలు ఉన్నాయి, హెలికాప్టర్ ఉంది. కానీ శబరిమలలో ఇప్పటి వరకు కూడా డబ్బు లేదా, డబ్బు చాలా ఉంది కేరళ వాళ్ళ దగ్గర, కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడ రోడ్డు మార్గం వేయలేదు, హెలికాప్టర్ పెట్టలేదు, ఏ మార్గం రూప్ వే లేదు. నడుచుకుంటేనే ప్రతి ఒక్క స్వామి పోవాల్సిందే. ఎలా పోవాలి? ఈ 40 రోజులు దీక్ష తీసుకున్న కఠినమైనటువంటి నియమాలతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పంబా స్నానం చేసిన తర్వాత సగం పాపం తొలగిన తర్వాత దాదాపు తొలుగుతుంది. అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటా వెళ్ళేటువంటిది ఎంత కష్టం ఉంటుందో ఈ స్వాములకే తెలుసు. అమ్మ స్వాములు తక్కువ తెలుసు అక్కడ ఎంత కష్టం ఉంటుందో. రాళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి, ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి, జారుతుంది, ఎప్పుడు వర్షం పడుతుంటుంది. అక్కడ కొండ కూడా ఇట్లా ఎత్తుగా ఉంటుంది. అయిన తర్వాత స్వామివారి శిఖర దర్శనం అయితే ఈ నడకలో కూడా మనకు అనుకోకుండా తరంగాలు అంటాం మనం. తరంగాలు అనుకోకుండా తరంగాలు మన శరీరం తాకుతుంది. అక్కడ బట్ట ఇట్లా మొత్తం కప్పుకోం మనం. ఇరుముడి ఉంటుంది, మన పంచ కింద ఉంటుంది. మన శరీరానికి అనేక రకమైనటువంటి ఔషధాలు ఉంటాయి, చెట్లు, అవన్నీ కూడా మన శరీరాన్ని తాకుతూ ఉంటాయి. గాలి, దాన్ని తరంగాలు అంటారు. దాంతో మన దేహంలో ఉన్నటువంటి మలినం కూడా పటాపంచరం అవుతుంది, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. దాని తర్వాతనే
మెట్ల దగ్గర వెళ్తాం మనం. ఆ మెట్లు ఎక్కటానికి ఈ 40 రోజులు దీక్ష, విశేషమైన దీక్ష. అంటే ఆ మెట్లు ఎక్కటానికి మాత్రమే దీక్ష. ఎక్కిన తర్వాత స్వామివారి దర్శనం. ఇవన్నీ చేయకుండా రేకపోయి చూసుకుంటే అయిపోతుంది కాదా అంటే కాదు, కఠోరమైనటువంటిది. అందులో అతి పురాతనమైనటువంటి దీక్ష ఏదయ్యా అంటే సాక్షాత్ అయ్యప్ప స్వామి దీక్షనే. అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష అయిన తర్వాతనే ఈ మధ్య కాలంలో మంచిదే రకరకాల దీక్షలు వచ్చినాయి. 10-15 సంవత్సరాల నుంచి రామ దీక్ష అని, శివ దీక్ష అని, ఆంజనేయ స్వామి దీక్ష అని, దుర్గా దీక్ష అని, ఇవన్నీ కూడా ఎవరి ద్వారా వచ్చినాయి అంటే అయ్యప్ప యొక్క దీక్ష ద్వారానే మిగతా అన్నీ కూడా చక్కగా అయింది. అంటే యూత్లో మార్పు రావటం మంచిదే. ఇంత నియమం ఉంటుంది. ఇది కూడా స్వామి దర్శనం అయిన తర్వాత మనలో ఒక శ్రద్ధతో భయంతో పూజ చేస్తుంటారో వారికి స్వామి దర్శనం కాగానే ఒక దివ్యమై తన వంశాన్ని కాపాడుతూనే ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క సంవత్సరం 18 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత అతనిలో ఎలాంటి దోషాలు ఉండవు అని నియమాలు. అంటే మనసు లగ్నమైపోయి సాక్షాత్ ఇక 18 అయిపోయిన తర్వాత 19 ఎలా ఉండాలంటే ఏది నాది కాదు అందరూ నా వారే అనేటువంటి తన యొక్క మనస్తత్వాన్ని తెలిపేటువంటి వాడు సాక్షాత్ ఒక్క అయ్యప్ప స్వామి. అలాంటి అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలు మనం అందరం చక్కగా ప్రతి సంవత్సరం చేసుకుంటున్నాం. అయితే కొన్ని పొరపాటు జరుగుతున్నాయి ఎక్కడో. ఆ పొరపాటును మనం మన్నించి మన స్వామివారు తెలుసుకొని వచ్చే సంవత్సరం నుంచి కూడా లేదా రేపటి నుంచి కూడా చక్కగా నేను దీక్ష చేస్తాను స్వామి. ఇక్కదాకా ఒక అయ్యప్పలే కాదు, ఆ అయ్యప్పలో సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో భార్య కావచ్చు, తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా కఠినంగా ఉంటారు. కొన్ని తెలిసి తెలియక చేస్తుంటారు. అయ్యప్ప స్వామి ఎంత కఠినమో అంత మృదుత్వం కూడా ఉంటుంది. తప్పు చేస్తే వెంటనే దాని ప్రభావం ఉంటుంది తెలుసుకుంటే. మళ్ళీ ప్రేమిస్తే స్వామి భక్తికి చేస్తే వెంటనే ఆ ప్రసాదం కూడా ఇచ్చేస్తాడు. మణికంఠుడు కదా, బాలుడు కదా, వెన్నలాంటి మనస్తత్వం ఆ స్వామి వారిది ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ చక్కగా రేపటి నుంచైనా కానీ కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు అవుతారని ఒకసారి మనసారా కోరుతూ స్వామియే శరణమయ్యప్ప. శ్రీ స్వామి. అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి, నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి. అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి, నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి. పంతము వీడయ్య స్వామి, నేను పిలువగరావయ్య స్వామి. పంతము వీడయ్య స్వామి, నేను పిలువగరావయ్య స్వామి. అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి, నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి. స్వామియే శరణం అయ్యప్ప, శరణం శరణం అయ్యప్ప. స్వామియే శరణం అయ్యప్ప, శరణం శరణం అయ్యప్ప. నల్లని బట్టతో నిమాల వేసుకొని మండల దినమున కఠిన దీక్షతో అయ్య నీ నామ స్మరణే స్వామి, మేము జపించినామయ్య స్వామి. నీ నామ స్మరణే స్వామి, మేము జపించినామయ్య స్వామి. పంతము వీడయ్య స్వామి, నేను పిలువగరావయ్య స్వామి. అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి, నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి. అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి, నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి. నెత్తిన ఇరుముడి ఎత్తుకొని మేమంతా అందాల కొండకు బయలుదేరినామయ్యా, ఈశవరి కొండకు బయలుదేరినామయ్యా. నీ నామ స్మరణే స్వామి, మేము జపించినామయ్య స్వామి. నీ నామ స్మరణే స్వామి, మేము జపించినామయ్య స్వామి.
ఆడుకొని పేట తుల్లి ఆడుకొని అల్లుదా మేడెక్కి అంతేలే అనుకొని అలసిపోయినామయ్యా వావరుణ్ణి చూసినాము వందనాలు చేసినాము వావరుణ్ణి చూసినాము వందనాలు చేసినాము వారే మన్నారు స్వామి వావరు స్వాములే మన్నారు స్వామి వారే మన్నారు స్వామి వావరు స్వాములే మన్నారు స్వామి అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి పంబాకు చేరినాము పంబలోన స్నానమాడి నిచ్చల మనసుతో కొండనెక్కినామయ్యా నిర్మల మనసుతో కొండనెక్కినామయ్యా దగదగ మెరిసేటి దేవా మా కన్నెముల గణపతి దేవా దగదగ మెరిసేటి దేవా మా కన్నెముల గణపతి దేవా రూపము చూసాము స్వామి మా వెంటే ఉండయ్య స్వామి అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి అయ్యప్ప అని పిలిచిన పలకవు ఎవరేమన్నారు స్వామి నిన్ను ఎవరేమన్నారు స్వామి స్వామియే శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామియే శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప అప్పాచి మేడ పైన నీలిమలై నీడలోన పళనిమలై కొండల్లో కొలువుదీరినావయ్యా 5 కొండల్లో కొలువుదీరినావయ్యా నీ అభిషేకము నీకయ్యా నీ దివ్య దర్శనం మాకయ్యా పాలాభిషేకము నీకయ్యా నీ జ్యోతి దర్శనం మాకయ్యా కరుణించవయ్యా అక్కడ ఏదైతే భజన చేస్తున్నారో ఆ భజనలో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇక్కడ భజన చేస్తున్నామని చూస్తున్నారో అర్థం కాకుండా కూర్చున్నారు. సో ఎప్పుడైనా భజనకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఇక్కడ ఎవరైతే పాట పాడుతున్నారో ఎవరైతే భజన చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా మీరు కోరస్ ఇస్తే ఆ భజన చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది. అంటే అయ్యప్ప పూజకి మెయిన్గా ఏంటంటే భజన. ఆ భజన ఎంత గొప్పగా జరిగితే అంత వద్దు. బయట కొంటే వాళ్ళు ఊస్తున్నారు, వాళ్ళు చికెన్ తినో మటన్ తినో లేకపోతే ఆ పువ్వులన్నీ కడతా ఉన్నారు. మరి నెక్స్ట్ ఆ పువ్వులే తెచ్చి మనం దేవుడి దగ్గర పూజ చేస్తా ఉన్నాం. సో పువ్వులు దాదాపు వాళ్ళ దగ్గర కొనకుండా ప్రతి ఒక్కరు మీ ఇంట్లో ఒక చెట్టు కానీ 2 చెట్టు కానీ మీ చెట్టుకి ఒక 4 పూలు పూసినా అంటే ఇది మగవాళ్ళు చేస్తారని నేను అన్నాను. కాకపోతే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా మాత్స్వాములు అయితే మీ ఇంటి దగ్గర మీరు చేయగలిగేటటువంటి పని ఇది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఇళ్ళ దగ్గర చెట్లు పెంచండి. ఏ చెట్లు అంటే పూల చెట్లు. ఆ పూల చెట్లు పెంచి ఒకవేళ మీకు ఎక్కువైతే పక్కన ఎవరికైనా పూజకి ఇవ్వండి, లేకపోతే పూజ. సో చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి కోరుకున్నాం. అయితే ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత మన నిన్న మేము ఒకసారి శాస్త్రానికి పోతే ఒక 2-3 స్వాములు చెప్పారు. స్వామి మీరు చెప్పిన తర్వాత మేము అసలు పువ్వులు బయట కొనడం లేదు, మేము వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర పువ్వులు తెచ్చి మా పూలతోటి మేము పూజ చేస్తున్నాం అన్నారు. సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ మాట వినగానే. సో ఇట్లా చాలామంది మీరందరూ తలుచుకుంటే అది పెద్ద పనేం కాదు. సో బయట పువ్వులు కొనకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. మన పూజకి మనం పూజించిన అంటే మన చెట్లతో పూసినటువంటి పూలనే మనం వాడుకుందాం. ఆ పూలతోటి మనం పూజ చేసుకుందాం. ఎన్ని పూలైనా పర్లేదు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే వచ్చే సంవత్సరం మన కొండలవాడిలో ఏ విధంగా అయితే పూజ జరిగిందో అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం మండల పూజను అంత గొప్పగా చేసుకోవాలని చెప్పేసి నిన్న కొంతమంది స్వాములు ఇక్కడ అనుకున్నారు. ఆ సంకల్పం చాలా బాగా అనిపించింది. ఆ సంకల్పానికి మీరందరూ కూడా తోడ్పాటు అందిస్తే అంతకంటే గొప్పగా మనం బోధనలో పెద్ద పూజను చేసుకోవచ్చు స్వామి. కాబట్టి మీ అందరూ మీ సహాయ సహకారాలు అందరూ మీ గురుస్వాములు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది విని వాళ్ళకి తోడ్పాటును అందిస్తే అది ఆ పూజ మనం చేసుకోవడం అంత కష్టమేం కాదు. కాబట్టి మీ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వాములందరూ కూడా దానికి సహకారం అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. భగవాన్ శరణం అయ్యప్ప, భగవాన్ శరణం, భగవతి శరణం, భగవతి శరణం, భగవాన్ శరణం, భగవాన్ శరణం, దేవన్ శరణం, దేవి శరణం,
అయ్యప్ప పాదం భగవానే భగవతియే భగవతియే భగవానే దేవనే దేవియే శక్తరే శక్తియే స్వామియే అయ్యప్ప భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం 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 అయ్యప్ప భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం 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 అయ్యప్ప భగవతి శరణం భగవాన్ శరణం 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 అయ్యప్ప భగలూరే వినామ శరణం 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 అయ్యప్ప భగవాన్ శరణం 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 అయ్యప్ప భగవతి శరణివాస శబరిగిరీశ చందనాభిషేకం నీ గొప్ప నీ చల్లని చూపులు మాగప్ప స్వామి శరణం అయ్యన్ శరణం స్వామి శరణం అయ్యన్ శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణపునయ్యప్ప ఎరిమెల శాసనే శరణ పునయ్యప్ప ఎరిమెలి శాస్త్రే శరణ కాంతిమల జ్యోతి శరణపునయ్యప్ప శబరి పీఠమ శరణ పునయ్యప్ప శబరి పీఠమ శరణపునయ్యప్ప శబరికి ముక్తి శరణ పునయ్యప్ప శబరికి ముక్తి శరణపునయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యన్ శరణ అయ్యప్ప శరణం పదమే శరణ పునయ్యప్ప శ్రీరామ శరణ పునయ్యప్ప బృందావనమే శరణపునయ్యప్ప శరణగత్యాలే శరణ పునయ్యప్ప శరణుతియాలే శరణపునయ్యప్ప గణపతి ఓం అమె శరణ పునయ్యప్ప ధర్మశాస్త్రాలయం ఇప్పుడే వచ్చరా ఇప్పుడే దేవా మహాదేవా కోసమే వచ్చినావా ఓ దేవా దేవా కోసమే వచ్చినావా మమ్ములను కాపాడ వచ్చినావా భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం దేవన్ పాదం దేవీ పాదం భగవానే భగవతియే దేవనే దేవియే భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం దేవన్ పాదం దేవీ పాదం భగవానే భగవతియే దేవనే దేవియే భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం 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 అయ్యప్ప భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం 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 అయ్యప్ప భగవతి శరణం భగవాన్ శరణం 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 అయ్యప్ప భగవతి శరణం భగవాన్ శరణం 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 అయ్యప్ప తారక ప్రభుని పావన చరణం సర్వాధారం అయ్యప్ప తారక ప్రభుని పావన చరణం సర్వాధారం అయ్యప్ప అన్ని వేళల నీ నామమే శరణం శరణం అయ్యప్ప భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం పాండేశవంశతిలకం కేరళే కేళి విగ్రహం ఆర్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం పంచరత్నాక్షమేతజ్జో నిత్యం సామ్యహం శక్తమానసం భరణలోలుపం స్వామి నర్తనాలసం అరుణభాసురం స్వామి భూతనాయకం హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే ప్రణయ సజ్జకం స్వామి ప్రాణనాయకం ప్రణతకల్పకం స్వామి సుఖే శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప తురగవాహనం స్వామి సుందరాననం వరగదాయుధయే కళమృదుస్మితం స్వామి సుందరాననం
కళభ కోమళ అలరచంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ అలవాటు చేసి నీ ఉయ్యాల